بعد لحظات قليلة من الآن مشاهدينا الكرام، الندوة الصحفية التي سيعقدها رئيس الاتحاد الجزائري كما توضحه الصورة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين الزتشي ومدرب المنتخب الوطني إذا جمال بلماضي. العديد من الشخصيات حضرت هذه الافتتاحية، افتتاح الأكاديمية يتقدمهم كما قلت رئيس الاتحاد الجزائري، مدرب المنتخب الوطني، عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، وأيضا المدير العام للرياضة محمد جيراوي، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة الذي يقف على كل كبيرة وصغيرة تخص الرياضة الجزائرية. حضر أيضا والي ولاية سيدي بلعباس مصطفى أقول الوالي الذي حضر أيضا هذه فعاليات افتتاح. المدير الفني هو اللي يتكلم لك ويرد لك على هذا. نستمع إذا لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. يعني بصفتي يعني المسؤول الأول للكرة الجزائرية نقدر نقول لك باللي عملية الانتقاء هذه بدات منذ سنة، والمديرية الفنية عبر يعني برنامج سطراته باش مع كل الرابطات الجهويه والرابطات الولائيه عبر الوطن يعني عملوا بداوا بعمليه انتقاء في المناطق وبعدها يعني تنقلت المدربين تنقلوا لكل المناطق الجزائريه، سواء في الشرق الغرب الجزائري حتى في الجنوب وحتى الجنوب العميق في الجزائر. والحمد لله يعني شفنا أكثر من 6000 ولد اللي الأعمار تاعهم زايدين في 2006 و2007، وفي الأخير الحمد لله يعني قدرنا يعني نخرجوا مجموعة اللي فيها اليوم 57 لاعب راهم اليوم التحقوا بأكاديمية سيدي بلعباس. ولكن عملية الانتقاء هذه تبقى دائمة، يسمى مستمرة، والمديريه الفنيه عبر يعني الرابطات الجهويه والولائيه كل ما تكون موهبه يعني تبان راح نديروا لها يعني تجربه هنا في سيدي بلعباس، واذا كان يعني هذه الموهبه عندها الحق باش تدخل للاكاديميه راح تكون ان شاء الله في سيدي بلعباس. هذه هي العمليه الانتقاء. شكرا. بعد برسالة وزير الشباب والرياضة وطلب منهم تحضير المنتخبات الأوراق الأساسية للجمهورية. الرجل أكثر من تصريح وربما كسؤال موجه للأخ الوطني جمال الماضي. كوتش ربما بعض المترشحين هما ثلاثة يتكلموا الآن عن ورقة المنتخب الوطني وورقة جمال الماضي أنه راح تكون هناك استمرارية ودعم جمال الماضي ودعم المنتخب الوطني. ما تشوفش ربما حتكون دعم الأخطاء وإحنا نعرض العلاقة الوطنية اللي تجمعك مع السي خالد الزتشي. شكرا. إذا سمحت لي نبدأ نرد على السؤال اللي متوجه لي. احنا على كل حال هذه العملية تاع تسوية القانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بدأت عندها أكثر من سنة بعلاقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولازم تعرفوا بأن هذا كما قال لك القانون الأساسي لابد منه باش يسمي en conformité avec les statuts de la FIFA et même doit se mettre en conformité avec les lois de la République. Donc, Inch'Allah, nous sommes dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation, de mettre en conformité les statuts de la Fédération algérienne de football avant la tenue d'une quelconque assemblée générale élective. Donc, on met en conformité les statuts. اما يعني احنا العلاقه ان شاء الله اللي راهي بيننا وبين وزاره الشباب والرياضه يعني سي اون ريلاسيون دو بارتناريا
نتمنى ان شاء الله باش هذا الامر هذا نتجاوزوه لان il y a une nécessité à mettre les statuts de la fédération algérienne en conformité avec les statuts de la FIFA باش نقدروا نمشيو à une assemblée générale élective. شكرا. Répétez la question en français pour être sûr. Non, en français لا تقدر. Il y a droit à ton débat. ولا بالعربيه ترجمه. كاين كيكون ترشحين اللي راهم الان يتكلموا على الناخب الوطني جمال بالماضي وعلى استمراريه المنتخب الوطني ويربطوا ترشح بهم به، هل هذا ربما الترشحين يحبوا يستضيفوا فيها العاقله ويصيروا يأثروا ربما على الشعب الجزائري ولا على بعض الاطراف بجمال بالماضي، خاصه انه تربط علاقه وطيده مع السيد خالد بن زوجي. وهذه ماشي فرنسيه على كل حال بصح فهمت. Moi, je vais répondre en français pour être sûr de mes mots. Aujourd'hui, s'il y a des candidats, normalement, imaginez-vous le sélectionneur national. Donc, en fait, le sélectionneur national, c'est un entraîneur ou un muderreb. Normalement, il n'a pas à parler de tout ça, mais bon, c'est ainsi fait chez nous. On mixe un petit peu tout, mais je vais répondre à ça une bonne fois pour toutes. Si un président un candidat présidence de la fédération un futur candidat, il s'occupe déjà de poser son programme, ce qu'il a envie de faire. Il a iqanna an-nas. C'est entre lui et les gens qui sont censés voter pour lui. Mais je ne pense pas que l'entraîneur là-dedans rentre en ligne de compte. Aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, moi, pour que les choses soient bien claires, c'est que nous travaillons, parce que je ne suis pas tout seul, nous travaillons, que ce soit les joueurs avant tout, c'est toujours les joueurs qu'on met en avant, mon staff technique, mon staff médical, l'administration qui est autour de nous, parce que sans une administration, on ne peut rien faire aussi. Tout ça, on travaille d'une même... en tout cas, on pousse dans la même direction. Et très facile pour moi de dire, quand je suis mécontent, j'ai pas de souci à le dire, mais quand les choses vont bien, il faut le dire aussi. Donc, si aujourd'hui il y a des résultats positifs de cette équipe nationale, c'est le travail d'un ensemble. C'est pas le travail ni d'un entraîneur, ni que des joueurs. Voilà que ça marche. Donc, ni que des joueurs ou ni que l'entraîneur, c'est tout un ensemble. Et moi, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que le plus important, c'est de parler, si certains ont envie de se présenter à la fédération lors de ces prochaines élections, qui parlent d'abord d'un programme général, qui ne mettent pas l'entraîneur. Je ne veux pas, moi, être une pièce sur laquelle une carte, on va dire une carte à jouer, sur laquelle on masquerait justement un programme. Donc c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et normalement, on était censé, Aboud a fait l'introduction, on était censé parler de ce centre de Sidi Bel Abbès. Donc je fais le lien. Voilà ce qui est pour moi, entre autres, un programme. Aujourd'hui, des centres fédéraux comme ça, où on a la possibilité de faire venir des jeunes de partout, des jeunes joueurs de qualité, et de leur donner une formation digne de ce nom. Ça pour moi, ça me parle, ça c'est ça qui m'intéresse. Moi en tant qu'éducateur, qu'entraîneur de football avant tout, c'est ça qui m'intéresse, avoir la possibilité que ces jeunes puissent être formés. On a tellement critiqué le fait qu'il y a un problème de formation dans le pays, la qualité est là, la qualité de joueurs individuels est là, la qualité intrinsèque elle est là, mais le problème c'était la formation. Donc aujourd'hui, si on a des centres fédéraux ou même des centres de formation dans les clubs, ceci n'empêche pas, le fait d'avoir des centres fédéraux n'empêche pas d'avoir des centres de formation dans les clubs. Au contraire, c'est des choses qui doivent se compléter. On n'a pas besoin de dire ou que des centres fédéraux ou que des centres de formation dans les clubs. C'est tout un ensemble.
On peut prendre des exemples. La France est un très bon exemple. Je dis la France pas parce que j'y suis né, je dis la France parce que c'est aujourd'hui une référence en termes de formation. والثواب والعودة إلى تصريحات رئيس الاتحاد. Aujourd'hui, c'est un fait. On a pris acte de cette décision. Nous sommes dans une période où nous avons introduit un recours au niveau du TAS. Donc il y a un droit de réserve. Donc je n'ai pas envie de commenter le recours, le point, étant donné que nous sommes en plein recours au niveau du TAS. Mais je dirais tout simplement que pour ceux qui voudraient venir participer à la construction du football algérien, devraient venir avec des idées de construction. Parce que vouloir, c'est-à-dire profiter de certaines situations qui sont normales lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on est dans l'activité de la gestion de tous les jours, il y a des problèmes, il y a des hauts et des bas. Je pense que le football algérien a besoin d'intelligence, il a besoin de gens qui viennent avec une vision et non pas des gens qui sont toujours dans la polémique. Et sincèrement, je n'ai pas grand-chose à leur dire, mis à part faire des actions concrètes comme cela, parce que quand je vois le sourire et le bonheur des enfants, c'est mon seul bonheur. Barakallahu fik. ربما كيف تقيمون مروركم على راس الاتحاديه ربما الاشياء اللي كان ربما ما غيزيدش يجسدها المناقشه تاعو خلال المرور على الاتحاديه واخطا فيها ربما تبقى رساله اللي يجي بعدك حتى ربما نضمن استمراريه مشروع تطوير كره القدم الجزائريه. يعني الحمد لله احنا اليوم في البرنامج تاعنا نقدر نقول بان الحصيله حصيلة ناجحة والحمد لله اليوم، سواء من ناحية الألقاب. لأول مرة في تاريخ الجزائر المنتخب الوطني حصل على كأس إفريقيا وخارج الديار في مصر، وهذه مفخرة للاتحاد الجزائري لكرة القدم وللناخب الوطني وكل الطاقم نتاعو واللاعبين. أما بالنسبة بالنسبة للحصيلة الأخرى، احنا الحمد لله اليوم كل المشاريع طرقنا لها. Et tous les projets aujourd'hui, tous les dossiers ont été ouverts, que ce soit le dossier du professionnalisme. On a eu le courage d'ouvrir ce dossier du professionnalisme, de mettre en activité la DNCG, d'avoir aujourd'hui un véritable projet pour assainir la situation du professionnalisme. Nous nous sommes lancés dans ce programme de création d'académies la révision des statuts pour mettre les statuts de la Fédération algérienne de football au niveau de toutes les fédérations, des grandes fédérations mondiales. Je pourrais faire l'énoncé de tous les dossiers sur lesquels cette fédération a eu le courage, avec son bureau fédéral, de se lancer. Dernièrement, une qualification historique de notre sélection U17. Pour la première fois, elle se qualifie à une phase finale de Coupe d'Afrique à l'extérieur de l'Algérie. Donc à partir de là, je dirais que le bilan est pour nous très positif. C'est sûr qu'il y a encore du travail. Nous avons travaillé dans des conditions très difficiles. بعراقيل كبيرة، والناس اللي رايدين في العراقيل هذو هما الناس اللي حطموا الكرة الجزائرية ونعرفوا كل الخبايا نتاع المشوار هذا نتاع الناس هذو. اليوم الإنسان اللي خفق في التسيير والناس اللي خفقت وفشلت في العمل تاعها ما يقدروش يقولوا لنا اليوم رانا حابين نخدموا الكره الجزائريه. كيفاش انت خفقت وفشلت عندها غير بعض السنوات، اليوم منين راح تجيب النجاح؟
ولكن هذا الناس كلها راح نردوا عليهم في الوقت اللازم، يعني باش نخليو الكره الجزائريه عند موالين الكره وعند المحبين الكره والناس اللي راهي صح حابه تطور الكره الجزائريه، ماشي الناس اللي تخدم المصالح الشخصيه وناس اللي حابين يمشيو الكره الجزائريه من وراء الستار. ولهذا عندنا مسؤوليه كامل كفعالين في كرة القدم باش نحاربوا الناس هذو اللي حطموا الكرة في الماضي وحابين يزيدوا يحطموها في المستقبل. صحيح عشان صح في الحياة جديد الحياة فرأيك سيد اسمح لي الحياة دوك تدخل جديد الحياة لا كاين أسئلة معليش خلي الأسئلة تاعك نعطي الفرصة للناس اللي ماشي من نفس أربع أسئلة من بعد معليش من بعد تفضل أعطي له الميكروفون. كي يكون نفس الوسيله ما تقدرش معليش الجريده والقناه خلاص تكلم القناه نولي لك من بعد كاش مشكل ما كاش مشكل. On va revenir sur le problème de l'USAP. On revient sur le problème de l'USAP. Bon, au départ, vous avez proposé qu'on délivrait la licence nationale, malgré les garanties qui nous ont été données par le président de la Ligue nationale, qui sont connaître avant la Ligue là. Une question pour M. Madi. Bon, ces derniers temps, on a parlé beaucoup de nouveaux joueurs qui vont éventuellement rejoindre les rangs de l'équipe nationale, plutôt connaître les récits. L'objectif de la conférence de presse, c'était le centre de Sidi Bel Abbès. Je pense que c'était... Aujourd'hui, on s'est déplacé jusque-là et qu'on a décidé de venir ici, c'est qu'on avait envie de mettre en avant de ce centre. Ce n'est pas une conférence de presse d'avant-regroupement. Comment? On ne voit pas tous les jours, c'est une occasion pour en profiter. Non, je ne vais pas vous parler des joueurs, ça c'est sûr et certain. Je peux vous dire, moi je peux vous dire que voilà, il y a un stage qui arrive dans un mois et demi. On travaille au mieux pour faire en sorte que l'équipe progresse de match en match, de regroupement en regroupement. Voilà ce que je peux dire. Pour répondre à votre question, tout d'abord, il ne faut jamais perdre de l'esprit que ce n'est jamais le président de la fédération qui s'oppose à un club pour délivrer les licences. Il y a ce qu'on appelle des organes juridictionnels et en l'occurrence, dans le cas de l'USMBA, la Chambre nationale de résolution des litiges a interdit de recrutement le club de l'USMBA étant donné les endettements et l'endettement qu'il avait. Donc ne pas confondre l'opposition du président de la fédération. Moi je n'ai aucun rôle là-dessus. Les organes juridictionnels sont autonomes et prennent leurs décisions en toute autonomie. À partir du moment où l'USMBA a rempli les critères de solvabilité, à ce moment-là, il y a eu la levée de cette interdiction de recrutement et les licences ont pu être récupérées. Sauf tous les clubs algériens, je dirais, de professionnels, sont mis sur le même pied d'égalité et tous les clubs interdits de recrutement n'ont pu obtenir leur licence qu'à partir du moment où ils ont pu avoir la levée d'interdiction de la Chambre nationale de litige. Donc il faut savoir de façon générale, Billy, le temps où les décisions se prenaient au petit bonheur la chance, où c'était la bonne volonté des personnes, est terminé. Aujourd'hui, il y a des organes juridictionnels qui décident et tous les clubs doivent obéir à cette réglementation. Coach, je vais me demander quand est-ce que c'est pour vous. Je vous pose cette question ou vous pensez? Le responsable de l'équipe nationale algérienne. Aujourd'hui, cette équipe nationale est sur la menace de sanctionner par la FIFA, justement à cause de cette polémique de changer de statut. Quel est votre message que vous adressez à tout le monde pour laisser l'équipe nationale
loin de cette polémique, soit de cette confrontation du stade. Que dire? Normalement, c'est des choses qui n'arrivent pas. C'est des choses sur lesquelles j'ai même pas besoin de penser. Mon travail est suffisamment difficile pour imaginer une seconde que la sélection nationale puisse être sanctionnée due à je sais pas moi, un dysfonctionnement ou voilà, dans toute c'est une affaire administrative en fait, une affaire administrative et j'en comprends même pas les tenants et les aboutissants. Tellement ça me paraît absurde. Personne n'imagine une seconde, sélectionneur en premier, les joueurs, la population. Personne ne peut imaginer une seconde que cette équipe nationale puisse être sanctionnée. D'en parler seulement, c'est déjà énorme. C'est déjà d'avoir comme l'impression d'une menace qui est au-dessus de nos têtes. J'espère que les joueurs ne le savent même pas. Et moi-même, je fais comme un déni. J'évite même d'y penser. Ça me paraît tellement absurde. Donc, il faut faire preuve de responsabilité. Et il faut arrêter de s'amuser avec le feu. Donc, c'est pas un jour, on nous demande d'être performant et de faire en sorte que tout le pays peut être fier de son équipe nationale. Et le lendemain nous dire que voilà, vous pouvez être sanctionné sans comprendre pourquoi. Ceux qui s'amusent à ça, je dis que c'est irresponsable. Donc voilà, il faut que rapidement les personnes concernées, chacun a son degré de responsabilité, et voilà, qu'ils prennent cette responsabilité et qu'on ne joue pas avec avec le moral ou voilà, le cerveau des gens ou voilà, tout le travail qu'on met en place. C'est quelque chose il n'y a pas de communication à avoir là-dessus, parce que c'est vraiment pas quelque chose sur lequel on est préparé. Donc, personne ne pense à ça. Je pense que tout le monde tomberait de très haut si demain, comme vous le dites, la section devrait être je sais pas, punis ou sanctionnés pour des raisons qui dépassent tous les acteurs du football. Donc voilà, si réellement elle existe cette menace, que les personnes chargées de ces affaires-là prennent leurs responsabilités et mettent fin immédiatement à ce jeu qui ne fait rire personne et que personne n'a envie de venir voir le jour ou une décision contre cette sélection. Voilà. J'aime bien le but J'ai pas compris le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est les statuts modifiés pour qui concerne la présence. La présence des participe des milliers de gens qui sont au choix. Le statut exige, d'après ce que nous avons dit, nous avons appris à travers, il exige la présence de l'existence de tout candidat sur le territoire national. Bon, sincèrement, moi, j'ai pas connaissance de ce deuxième point. En ce qui concerne le premier point, ça concerne déjà je crois que le premier point. Non,
vous comprenez bien que, quand on veut se présenter à la présidence de la fédération, la moindre des choses, c'est d'avoir une relation avec le football. C'est-à-dire le fait d'exiger certaines années d'exercice dans un club ou là, dans une ligue, en plus d'être membre de l'Assemblée générale, est un minimum en soi. Maintenant, de façon générale, tous les amendements qui ont été apportés au statut c'est-à-dire au statut, Inch'Allah, qu'il y aura amendé, sont des amendements soit par rapport à la loi algérienne, qui aujourd'hui n'est pas respectée dans les statuts actuels, et ça je pense qu'au niveau du ministère on le sait, soit ce sont des amendements qui concernent des exigences FIFA. Je vous donne un exemple très simple. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, les organes juridictionnels, dans les statuts actuels, les présidents des organes juridictionnels sont désignés par le président de la fédération. C'est-à-dire que رئيس الاتحاد عنده صلاحيات باش يعين un président à la commission de discipline ou à la commission d'éthique ou à la commission de recours. Il y a un conflit d'intérêts parce que on ne peut pas donner un salahiyat au président de la fédération et demain parler d'indépendance de ces organes juridictionnels. Les nouveaux statuts prévoient et exigent à ce que les organes juridictionnels, ou du moins les responsables des organes juridictionnels, soient élus par l'Assemblée générale. L'indépendance. Et ça, c'est un changement fondamental. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Je désigne le président de la commission de discipline et demain lui donner de l'autonomie et de l'indépendance. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc c'est plein d'amendements de ce type qui sont apportés, les nouveaux statuts, qui aujourd'hui existent dans les statuts actuels et qui ne sont pas en conformité avec la FIFA. Donc les gens pensent que les amendements hindous, ce sont des choses que la fédération algérienne a envie de faire. Alors que ce sont une exigence de la FIFA parce que les statuts actuels ne sont pas en conformité avec les textes de la FIFA. Voilà, je l'ai répété assez souvent et je peux même aller très très loin dans toutes les explications. Et les statuts sont au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports depuis le 20 juin 2020 et le 11 juin 2020 et nous attendons, Inch'Allah, le feu vert pour mettre en conformité ces statuts qui ne vont apporter que plus de démocratie et plus de clairvoyance dans tout le processus électoral ou là, tout le processus de gouvernance de la Fédération algérienne de football qui n'existe pas aujourd'hui dans les statuts actuels. سيد فريدي زوجي ساعة 10 ديال الحياة واحد الحياة كان عليك السيد فريدي زوجي ما كيتحمل المسؤولية ديالك صحيح وهل صحيح أنك أخطأت في مادة الاستمارة وما هي صحة تعرضها لعقوبة من طرف الفيفا؟ السؤال الثالث كيف تعلق على الوجوه التي ترشحت للفيفا خاصة أن معظمها سبقوا له والعمل مع السيد؟ شوف اخي انا قلت لك اولا وقبل كل شيء ما دام الملف راهو في الطاس انا ما عنديش تعليق اكثر من هذا على حساب الملف اللي رفض من عند الفيفا. ان شاء الله لما لو ريكور ان شاء الله يخرج au niveau du tribunal arbitral du sport, à ce moment-là, on pourra donner plus de détails par rapport à la question de l'invalidation du dossier intérêt pour le conseil de la FIFA. أما بالنسبة للوجوه اللي راهي مرشحة معايا أنا ما عنديش اليوم الحق باش نعلق على هذا الشيء. كاين جمعية عامة على مستوى الاتحاد الافريقي لكرة القدم وهي اللي تصوت وهي اللي راح تاخذ القرارات. اما راح يجي الوقت ان شاء الله باش نوضحوا بعض الاشياء وبعض خبايا
هذا الملف هذا ان شاء الله، وباش الناس والراي العام يعرف الحقيقه ويعرف يعني الاشياء اللي راهي مخبيه في هذا الملف. وشكرا. سؤال على الاقل على المشروع الاكاديميه، هذا هو اللي الطبيعي من تفضل روح معليش. Salam alaikum, tu disais pas mal de matchs de championnat de Ligue 1 cette année nationale. J'imagine que vous êtes impressionné par les joueurs du CRB, MSCE. Est-ce que vous confirmez? Vous imaginez? Laissez-moi imaginer, au moins, par rapport à ma fonction, je pense que c'est un petit peu à moi d'imaginer. On va pas parler de... C'est un bon joueur, il fait... Vous avez prononcé son nom, donc je vais parler de lui. Mais félicitations déjà, puisque j'ai pas eu l'occasion de les féliciter au CRB de la saison qu'ils ont pu faire la saison dernière. C'est un club qui est en progression. Il nous représente cette année en Champions League. On l'attend avec impatience ces matchs-là, au même titre que le Mondial d'Alger. Et voir un petit peu comment ils peuvent s'exprimer sur la scène africaine et au plus haut niveau africain. C'est là où ça m'intéresse réellement. Donc lui, au même titre que toute l'équipe, est aujourd'hui dans une phase ascendante. J'ai pu voir ce match au sommet entre le CRB et Sétif. Voilà, c'était un match engagé, un match très serré, tellement serré que les buts ont marqué sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est une bonne équipe du CRB, bonne équipe de Sétif. Je préfère parler de l'équipe en elle-même, sinon demain vous allez dire que Saïd sera en sélection prochain rassemblement. Mais voilà, sinon, voilà, j'attends vraiment cette Champions League africaine. Et Inch'Allah, on va voir un peu comment les joueurs peuvent s'exprimer. Et pour moi, il est là la réelle référence, elle se trouve là. Cheikh Yanouara et on clôture. Salam. Ce que j'ai remarqué l'année dernière, parce que la Coupe d'Algérie, on avait compliment avec la Coupe d'Algérie. Cette année, on a annulé la Coupe d'Algérie. Pourquoi ne pas avoir pensé à terminer ce qui est resté? On était au quart de finale. Et il fallait continuer la Coupe d'Algérie et faire jouer les équipes qui étaient qualifiées quand même. Comme on a donné le titre de champion d'Algérie aussi avec nous, cette année, où il n'y a pas la Coupe d'Algérie, on aurait préféré laisser les équipes qui étaient qualifiées au quart de finale, de terminer cette année, et comme ça on aura moins de matchs avec le championnat qui est déjà chargé. Merci. Vous imaginez, c'est-à-dire l'ampleur de cette pandémie et la violence avec laquelle elle a frappé le monde. Et je pense que les questions de santé publique sont beaucoup plus importantes que le football. Donc c'est déjà bien que nous ayons repris le championnat de la Ligue 1, la Ligue 2 bientôt, Inch'Allah, et pourquoi pas l'interrégion. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on ait aussi un appétit trop grand. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place gentiment à travers le monde. Vous voyez aussi que tous les championnats du monde sont perturbés. Donc, ne faisons pas la fine bouche. L'édition de la Coupe d'Algérie, elle a été bel et bien annulée par le bureau fédéral. Cette année, il n'y aura pas de Coupe d'Algérie uniquement parce qu'en termes de timing, c'est très difficile comment dirais-je, de remettre, c'est-à-dire de
mettre en place cette édition de Coupe d'Algérie, étant donné que ça concerne tous les clubs, y compris les clubs amateurs. On a remplacé l'édition par une Coupe de la Ligue, et le vainqueur de cette Coupe de la Ligue va représenter l'Algérie en Coupe de la CAF. Donc voilà, je pense que les problèmes de santé publique sont plus importants. On reprend gentiment l'activité du football et Inch'Allah, pourquoi pas l'année prochaine, Inch'Allah, on reprend l'activité de Coupe d'Algérie. Merci. Salam alaikum. Monsieur Habib du quotidien. Il y a des confrères qui ont déjà posé des questions, je ne vais pas la passer. Mais j'ai un petit mot personnel sur la thématique qui est développée. Ne pensez-vous pas que la question à les statuts devrait connaître une vulgarisation importante sans mettre en question le travail qui se fait au niveau de nos structures dans l'instance fédérale. C'est très important. Parce que le football avec son impact, il peut devenir. Il ne doit pas le. Il ne doit pas retenir que les candidatures des uns et des autres. De la rue, chaque institution fédérale doit connaître, on doit vulgariser la question des statuts. Elle a personnellement, c'est une idée, à travers les interventions sur le statut, elle doit être vulgarisée et connue. Pour ne pas, se canaliser sur les candidatures des uns et des autres. On ne doit pas liguer cette question de l'opinion publique. Et les pouvoirs publics, le ministère de la Jeunesse et des Sports sont interpellés pour asseoir cette vision qui est liée, c'est une travail elle est importante parce qu'il est là une assemblée, une AGE extraordinaire pour être inscrite à notre liste. Et pour terminer, je vous remercie. Si vous demandez au ministre de bon courage. Juste pour vous dire l'histoire des statuts élus, puisqu'aujourd'hui on en a beaucoup parlé, a obéi à plusieurs étapes. La première étape était de finaliser les statuts avec la FIFA. Donc ça a été finalisé, adopté entre la Fédération algérienne de football et la FIFA. Ensuite, la deuxième étape était le passage au niveau de la tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour voir, étudier les statuts et voir s'il y a des choses peut-être qui seraient à discuter entre la Fédération algérienne de football et la tutelle. Aujourd'hui, les statuts sont au niveau du ministère. Mais ce qui est prévu, justement, cette opération de vulgarisation dont vous parliez, elle était juste après la validation des statuts par la tutelle. On serait passé vers des réunions, on va dire, régionales, où on allait vulgariser justement, c'est-à-dire les amendements, du moins les principaux amendements que la Fédération a apportés à ces statuts. Et ensuite, appeler à une Assemblée générale extraordinaire pour l'adoption de ces statuts. Donc, en fin de compte, les étapes sont parfaitement connues, identifiées, la feuille de route est établie, et aujourd'hui, les statuts sont au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Dès qu'ils sortiront de cette étape, on procédera, Inch'Allah, à la vulgarisation et l'opinion publique sera parfaitement éclairée sur ces sujets. Shukran. On termine avec une dame. Ah, très bien. Bonjour, c'est Inès Mohamed de la radio algérienne. Je suis active du moment que vous êtes là et vous avez lancé un programme de formation puisque vous avez créé des académies à travers plusieurs pays, les wilayas du pays. Donc on doit s'attendre d'ici quelques années une nouvelle génération formée, puisque le problème de formation ne se posera plus. Mais qu'en est-il des encadreurs? Est-ce que vous allez faire appel à des encadreurs algériens ou pour le début, pour
pour maîtriser quelques années, vous allez faire appel à des étrangers professionnels. Quelle est votre réponse? Je vous remercie. Merci Madame en tous les cas pour la question. Il est vrai que le problème des formateurs est crucial parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des structures de formation si on n'a pas les bons professeurs. Et donc aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur des compétences étrangères, mais au niveau de la BTN, il y a véritablement un programme qui va se mettre en place pour former les formateurs. Parce que c'est vrai que c'est un métier en lui-même. Le métier de formateur est spécifique. On passe, c'est comme le médecin généraliste qui veut devenir spécialiste donc le travail de formation, et je peux même aller encore plus loin, c'est-à-dire que travailler sur des catégories d'âge. La catégorie d'âge, à 2006-2017, les enfants entre, on va dire, 12 et 15 ans, ont une catégorie de formateurs bien précise. Donc cela, c'est vrai. Et nous avons omis ce travail au niveau de la fédération durant des années. On a préféré une politique de massification, à savoir former des milliers d'entraîneurs, alors qu'on avait besoin de former des spécificités bien précises. Des formateurs comme ça, chez les jeunes catégories. La post-formation est également une spécialité qui est importante. Former des formateurs pour le futsal est une spécialité, le beach soccer est une spécialité, et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des entraîneurs, des milliers d'entraîneurs qui ont des cas A, B et C, mais excusez-moi du terme, dont la plus grande majorité ne sont pas utilisés. Et toute cette ressource humaine qui a été formée avec l'argent du contribuable, avec l'argent public, malheureusement, le travail n'a pas été ciblé au départ. Et aujourd'hui, c'est justement toutes ces corrections et tous ces correctifs qu'on veut apporter en ciblant des formations spécifiques. Merci.